సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో టాటా గ్రూప్స్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ భేటీ అయ్యారు. సచివాలయంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల అంశంపై ఇరువురు చర్చించారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ విజన్ 2047 రూపకల్పన అంశంపై ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చేందుకు, ప్రణాళికలు అందించేందుకు ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ను రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయనుంది. దేశంలో పేరున్న పారిశ్రామికవేత్తలు, ఆయా రంగాల నిపుణులతో ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు కానుంది. ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ చైర్మన్గా ముఖ్యమంత్రి, టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ చంద్రశేఖరన్ కో చైర్మన్గా ఉండనున్నారు. ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలోని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ శ్రీహరికోట షార్ మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుండి SSLV D3 రాకెట్ను 9 గంటల 17 నిమిషాలకు ప్రయోగించారు. 17 నిమిషాల్లో ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో ప్రకటించింది. ఈ విజయం శాస్త్రవేత్తల సమిష్టి విజయమన్నారు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్. SSLV సిరీస్లో ఇది 3వ ప్రయోగమని తెలిపారు. SSLV రాకెట్ల ద్వారా 500 మీటర్ల ఎత్తులో 500 కేజీల బరువు కలిగిన ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించేందుకు SSLV రాకెట్లను రూపకల్పన చేసినట్లు చెప్పారు. ఇస్రో ప్రయోగించే నానో, మైక్రో శాటిలైట్లను తక్కువ ఖర్చుతో SSLV రాకెట్ల ద్వారా ప్రయోగించనున్నారు. ఈ ఏడాది నవంబర్లోగా గగన్యాన్ G1 రాకెట్ను ప్రయోగం ఉంటుందన్నారు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్. Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर. The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. And what you saw, it was a very successful mission. Everything went very nominally. As of today, with the data available, the mission has had almost 100% success with the satellite being placed in the correct orbit and all separation process happening nominally. We are very happy about the completion of the development program of SSLV with this third development flight. You remember that the first launch was near miss. We could place the satellite in orbit, but the orbit was slightly a shorter one, leading to the re-entry of the satellite back into Earth at a later time. So after understanding that, we made corrections, and the second flight went very well. And after that, we have done this third development flight. Now, beyond this, the program is to manufacture and launch this rocket for commercial purpose. There are 2 routes for realizing and launching. There are satellites which will be launch vehicle which will be realized by NSIL in the interim period, where they will fund and realize the rockets whichever is required for commercial purpose. They will fund this role to realize and supervise from industries and launch. After that, there is a technology transfer process which InSpace has started, and that technology transfer process will find out which industry consortium will take it up, and they will work with ISRO for next 2 years to understand the technology and realize 2 vehicles as a process of technology transfer, and they will be launched commercially by NSIL. And after that launch, industry will be free to produce any number of masks they desire in their own facilities. And that's a plan, and whatever they cannot do, ISRO will do. Otherwise, everything is supposed to be done by industry. So it is the first time a technology transfer of a satellite launch vehicle will happen in India, and we are hoping that this will really help the industries to scale their competence and capability to build a smaller rocket. I think all of you know that SSLV is designed with the industry in mind, and not for ISRO to continue to do, because we have bigger things to do. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ట్రోల్స్పై వైసీపీ నేత
దేవినేని అవినాష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విజయవాడ నుండి పారిపోవలసిన అవసరం తనకు లేదంటూ ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. తాను విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్రయత్నించానని వచ్చిన ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదన్నారు. తన నియోజకవర్గ ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు 24 గంటలు అందుబాటులోనే ఉంటానని, పనిపాట లేని కొందరు తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. తాను తప్పు చేశానని కోర్టు భావిస్తే కోర్టు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా స్వీకరిస్తానని అన్నారు. తప్పుడు కేసులకు భయపడి పారిపోవలసిన అవసరం తనకు లేదన్నారు. తప్పుడు ప్రచారాలను ఎవ్వరూ నమ్మొద్దంటూ వీడియో సందేశంలో కోరారు దేవినేని అవినాష్. నమస్కారం. ఈరోజు ఉదయం నుంచి గారా కొన్ని మీడియా ఛానల్స్లో, అదేవిధంగా పని పాట లేని తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియాలో నేనేదో పారిపోవటానికి ప్రయత్నించానని చెప్పని అసత్య ప్రచారాలు ఈరోజు ఉదయం నుంచి గారా ప్రచారం చేస్తాం జరుగుతుంది. ఈరోజు పారిపోవాల్సిన అవసరం కానివ్వండి, పారిపోవాల్సిన కర్మ కానివ్వండి నాకేమీ లేదు, అలాంటి అవసరం కూడా నాకు లేదని చెప్పి ఈరోజు ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. దాదాపుగా 2 నెలల నుంచి గారా విజయవాడలో మా కార్యాలయంలో కానివ్వండి, మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో కానివ్వండి, తూర్పు నియోజక ప్రజానికానికి కానివ్వండి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది. దేనికి పారిపోవాలి? నిజంగా కోర్టు వారు కనుక మేము తప్పు చేశానని చెప్పని భావిస్తే కోర్టు వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, లేకపోతే ఏ శిక్ష విధించినా దాన్ని దమ్ముగా స్వీకరించి దాన్ని ఇచ్చేస్తాం. అంతేగాని మీరు పెట్టే తప్పుడు కేసులకి వీటికి భయపడి పారిపోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదని చెప్పని మరొకసారి చెప్తాను. ఈరోజు 2019లోనే ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి తెలుసు, మరీ ముఖ్యంగా ఆ రోజున్న తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియాగా తెలుసు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి ముందు డ్రోన్ విషయం కానివ్వండి, గురజాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను పరామర్శిస్తాం కానివ్వండి, చలో ఆత్మగురు కార్యక్రమం అప్పుడు గారా మిగిలిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు నేనేం పారిపోలా. ఆ రోజు దమ్ముగా ధైర్యంగా వెళ్ళా, ఫేస్ చేశా. మా తండ్రి దేవినేని రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారు మాకు జన్మనిస్తంతో పాటు ధైర్యంగా ఉండటం గారు నేర్పించారనే విషయం ఈ పని పాట లేని తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా తెలుసుకోవాలని చెప్పని భావిస్తూ, మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మా పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కార్యకర్తలకి ఏ చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా 24 గంటలు మేము అండగా ఉంటాం, అందుబాటులో ఉంటాం. పార్టీ కార్యక్రమాలన్నీ గారు ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పిన సందర్భంగా చెప్తూ, దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలు నమ్మవద్దని చెప్పని రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్పి సిసోడియా విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించారు. భోగాపురం మండలం కొత్తమరడపాలెం R&R కాలనీని సందర్శించి భూ రికార్డులు పరిశీలించారు. రైతులతో మాట్లాడి భూక్రయ విక్రయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆన్సైడ్ భూములు, డీపట్ట భూములు చేతులు మారినట్లు వెల్లువెత్తిన ఆరోపణలపై దృష్టి సారించారు. ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్విజిషన్ ఏమైనా జరిగిందా? మరి ఎక్కడ తీసుకున్నారు ల్యాండ్? R&R కాదు. ఇప్పుడు అడంగల్లో ఏ సర్వే నెంబర్ ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఇది మరి ఎఫ్సీగా ఉంటారు సార్ ఈ జిల్లాలో. మనకు నాగేశ్వరం అటల్గా ఉంటారు, ఎఫ్సీగా ఉంటారు సార్, ఎన్డీఆర్ ఉంటారు సార్.
మంత్రి నారా లోకేష్ గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలంలోని నుకలపేటలో అన్నా క్యాంటీన్ను ప్రారంభించారు. ఆయన స్వయంగా పలువురికి అల్పాహారం వడ్డించారు. పేదలకు అవసరమైన ప్రదేశాల్లో అన్నా క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అన్నా క్యాంటీన్లను నిరంతరం కొనసాగిస్తామని ఆయన చెప్పారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 100 రోజులు పూర్తి కాకముందే అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రారంభించినట్లు మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 100 రోజులు పూర్తి కాకుండా ముందల్నే పూర్తి చేస్తాం జరిగింది. ఆగస్టు 16న 100 అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభించాం. మిగతా అన్న క్యాంటీన్లు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికంగా మేము ప్రారంభిస్తాం. గతంలో మనం చూసాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒకే ఒక సంతకంతో అన్న క్యాంటీన్ కి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. ఆనాటి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రి గారిని కౌన్సిల్లో నేను నిలదీసినప్పుడు 2019 సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో మేము మళ్ళీ అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభిస్తాము అని ఆయన చెప్తాం జరిగింది. ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లో చెప్తాం జరిగింది. కానీ దానికి ఊసేలేడు. ఎప్పుడన్నా అడిగితే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందంటారు. ఈ సభాముఖంగా ప్రజలందరూ విషయం ఆలోచించుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఫోటో మన ఇంటి పట్టాలు భూ పట్టాల పైన అదే విధంగా సర్వే రాయల పైన వేసుకునేదానికి సుమారుగా 700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఇంకో పక్కన ఆయన ఉండేదానికి విశాఖపట్నం ఋషికొండలో 500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక అద్భుతమైన ప్యాలెస్ కట్టుకుంటాం జరిగింది. ఇంతేకాదు, ఆయన సొంత పేపర్ ఎవరికి రాని యాడ్స్ 50% INPR బడ్జెట్ ద్వారా సుమారుగా 400 కోట్ల రూపాయలు 5 సంవత్సరాల్లో ఆయన సొంత పేపర్ కి ఇచ్చుకుంటాం జరిగింది. సంవత్సరానికి ఈ 203 అన్న క్యాంటీన్లు నడిపించాలంటే సుమారుగా 200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టుకున్న ప్యాలెస్ బదులు నిరుపేద కుటుంబాలకి అన్నం 3 పూటలు పెట్టుంటే, భోజనం 3 పూటలు పెట్టుంటే 2.5 సంవత్సరాలు ఆ డబ్బులతో పెట్టుండొచ్చు. లేదంటే ఆయన రాలేసుకున్నాడే, ఇది సర్వే రాలు, లేదంటే ఆయన మొహం పెట్టుకున్నాడే ఏదో మన ఇది పాస్బుక్ మైన, దాని ఖర్చు పెట్టి బదులు అన్న క్యాంటీన్ కానీ డబ్బులు పెట్టుంటే 3 సంవత్సరాలు నడిపించుండొచ్చు, 3.5 సంవత్సరాలు నడిపించుండొచ్చు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన 3 అన్న క్యాంటీన్లను మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రారంభించారు. పేద ప్రజలకు 5 రూపాయలకే అన్నం పెట్టాలనే లక్ష్యంతో అన్న క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు మంత్రి నాదెండ్ల. సుమారు 3 క్యాంటీన్లలో 350 మంది ప్రజలు భోజనం చేయవచ్చన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 103 అన్న క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, మిగతా 100 క్యాంటీన్లను ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం క్యాంటీన్లను మూసివేయాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసిందని ఆరోపించారు. అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ కోసం దాతలు ముందుకు వచ్చి సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ రైతు బజార్లో అన్నా క్యాంటీన్ను ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్యతో పాటు కలిసి విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రజలతో కలిసి ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ఎమ్మెల్యే టిఫిన్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అన్నా క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. అయితే నందిగామలో మొదటి అన్నా క్యాంటీన్ కావడంతో ఆ ప్రాంతం రద్దీగా మారింది. అమ్మ కొంచెం వెనకరా అమ్మ, కొంచెం వెనకరా. కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో తొలి అన్నా క్యాంటీన్ను మచిలీపట్నం ఎంపీ బాలశౌరి ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ ప్రారంభించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రారంభించడం మంచి కార్యక్రమమని ఎంపీ బాలశౌరి కొనియాడారు. ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయిన ఈ రోజుల్లో 5 రూపాయలకే భోజనం అందించడం హర్షణీయమని అన్నారు. నియోజకవర్గంలో మరో 4 క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని బాలశౌరి చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం పేదవారి ఆకలి తీర్చే అన్నా క్యాంటీన్లను మూసివేయడం దారుణమని ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ మండిపడ్డారు. మరలా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూటమి అందరూ కలిసి పేద ప్రజల కోసం 5 రూపాయలకే భోజనం ఇవ్వాలనేటువంటిది ఒక మంచి కార్యక్రమం. దీన్ని ప్రజలంతా కూడా హర్షించేటువంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలన్నా లేదా భోజనం చేయాలన్నా సుమారు 70 నుంచి 100 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసింది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పేద ప్రజల కోసం 5 రూపాయలకే ఇవ్వటం అనేది మనందరం కూడా హర్షించదగ్గటువంటి విషయం. మరి దీన్ని ప్రజలు చక్కగా వినియోగించుకోవాలి. మరి అదే రకంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఇంకొక 3-4 క్యాంటీన్లు కూడా త్వరలో ఏర్పాటు చేయమని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు. తప్పకుండా మన పెనమలూరు నియోజకవర్గంలోనే దాదాపు ఒక 4 క్యాంటీన్లు ఇలాంటి మెయింటైన్ చేసి 4-5 క్యాంటీన్లు పేద ప్రజల యొక్క ఆకలి తీర్చడం కోసం ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందనేటువంటి విషయాన్ని నేను స్పష్టంగా తెలియజేస్తాను. పేదవాడిని ఆకలి తీర్చే అన్నా క్యాంటీన్లు మూసివేయటం చాలా దారుణం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన ఏ పనైనా సరే అది కొనసాగించకుండా ఆయనకి పేరు వస్తుందనే దురుద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఉయ్యూరులో ప్రధానంగా ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అందరూ కూడా భవన నిర్మాణ కార్మికులు, కాంక్రీట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. పొద్దున్నే 6ంటికే పనులకి బయటికి వెళ్ళి పొద్దుపోయిన తర్వాత లేకపోతే కష్టపడి పని చేసుకొని ఇక్కడికి రావటం జరుగుద్ది. మరి వీరందరూ కూడా అతి తక్కువ ధరలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా
అందరూ రిక్షా కార్మికులు, ఆటో కార్మికులు నిత్యం ఈ పట్టణానికి చేరుకొని ఏదో విధంగా వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే విధంగా 15 రూపాయలకి టిఫిన్ దగ్గర నుంచి భోజనం దాకా సాయంత్రం దాకా పేదవారందరికీ కడుపు నింపే ఈ అన్నా క్యాంటీన్ మళ్ళీ తిరిగి మా చేతుల మీదుగా పునఃప్రారంభించుకోవడం గౌరవనీయులు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు బాలశౌరి గారు, అలాగే మన నియోజకవర్గంలో మరి 3-4 చోట్ల ఇంకా ఇలాంటివి ఓపెన్ చేసి పేదవారందరికీ అందుబాటులో ఏదైనా డిమాండ్ కాల్ చేయండి, పార్టీ వస్తారు కదా. ఏపీలో ఇక నుండి నిరంతరం అన్నా క్యాంటీన్లు కొనసాగుతాయని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. నెల్లూరులోని చేపల మార్కెట్ వద్ద ఆయన అన్నా క్యాంటీన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం కార్యకర్తలు కలిసి టిఫిన్ చేశారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్నా క్యాంటీన్లు మూసివేసి నిరుపేదల కడుపు కొట్టిందని విమర్శించారు. అన్నా క్యాంటీన్ల నిర్వహణకు ఒక్కొక్కరు ముందుకు వస్తున్నారని మంత్రి తెలిపారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో మరొక 99 అన్నా క్యాంటీన్స్ యాక్చువల్గా ఈరోజు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈరోజు యాక్చువల్గా అన్నా క్యాంటీన్స్ని ఓపెన్ చేసేటట్టుగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద ఈరోజు మార్నింగ్ 7:30కి రాష్ట్రంలో మిగిలిన 99 అన్నా క్యాంటీన్స్ ప్రారంభమైనాయి. అంటే మొత్తం 100 అన్నా క్యాంటీన్స్ని యాక్చువల్గా నిన్న ఇవాళ ప్రారంభించడం జరిగింది. 2014-19లో 203 అన్నా క్యాంటీన్స్ని ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిల్లో 183 అన్నా క్యాంటీన్స్ యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసాం. మరొక 2 అన్నా క్యాంటీన్స్ అవి కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. అయితే గత ప్రభుత్వం, వైఎస్ఆర్సీ ప్రభుత్వం రాగానే అన్నా క్యాంటీన్స్ని క్లోజ్ చేశారు. అసలు ఎందుకు క్లోజ్ చేశారో ఏమో కూడా తెలియదు. కేవలం 5 రూపాయలతో ప్రతి పేదవాడు చక్కగా భోంచేస్తున్నాడు. చక్కటి ఎన్విరాన్మెంట్. సార్ భారతదేశంలో బహుశా ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడ అన్నా క్యాంటీన్స్ లేవు. ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్, చక్కటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి 203 అన్నా క్యాంటీన్స్ని శాంక్షన్ చేసి 183 స్టార్ట్ చేస్తే గత ప్రభుత్వం మూసేసింది. కావాల్సింటే వాడు 1 రూపాయికి ఇచ్చుండొచ్చు. మేము 5 రూపాయలు పెడితే పేదలకు సేవ చేయాలనుకుంటే 1 రూపాయికి ఇచ్చుండొచ్చు, లేదా పేరు మార్చుకొని ఉండొచ్చు. రోజుకు 2,25,000 మంది భోంచేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు అన్నా క్యాంటీన్స్లో 2,25,000 మంది. అలాంటి దాన్ని క్లోజ్ చేశారు. ఎక్కడ పెట్టి అన్నా క్యాంటీన్స్? ఎక్కడైతే పేదలు నిరుపేద విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని అమెరికన్ ఆసుపత్రి వద్ద అన్నా క్యాంటీన్ను ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ప్రారంభించారు. బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న జయంతి సందర్భంగా తామే డబ్బులు కట్టి పేదవారి కడుపు నింపే ప్రయత్నంలో భాగంగా అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రారంభించామని తెలిపారు. పేదవారికి 3 పూట్ల 5 రూపాయలకే భోజనం అందిస్తున్నామన్నారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రతి మండలానికి, ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి డివిజన్లో క్యాంటీన్లు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అయినటువంటి సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న గారి జయంతి సందర్భంగా సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రం మొత్తం కూడా క్యాంటీన్లు ఓపెన్ చేయడం, ఇవాళ గౌతు లచ్చన్న గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఆయన పేరు మీద మేమే డబ్బులు కట్టి పేదవాళ్ళందరికీ కూడా కడుపు నింపే కార్యక్రమాన్ని, భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఇవాళ పేదలకు ఒక భద్రత, భరోసా చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో దొరికింది. 2014-2019 పేద వర్గాల కోసం కడుపు నింపే కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. మళ్ళా ఈరోజు 2024లో చంద్రబాబు గారు అధికారంలోకి వచ్చినాక మళ్ళీ వాళ్ళకి ఒక ఆసరా, ఒక భరోసా దొరికింది. రోజుకు 5 రూపాయలతో పొద్దుగానే టిఫిను, రోజుకు 5 రూపాయలతో మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి భోజనం, అంటే 15 రూపాయలు ఖర్చు, నెలకి 450 రూపాయల ఖర్చుతో ఒక మనిషి బతికే విధంగా ఆలోచన చేసినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. దీన్ని కొనసాగిస్తాం. ఇవాళకి 100 క్యాంటీన్లు ఓపెన్ అయినాయి. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి మండలానికి, ప్రతి డివిజన్కి కూడా క్యాంటీన్లు పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో పేద వర్గాలు ఆకలితో అలమటించే పరిస్థితి లేకుండా ప్రభుత్వమే వాళ్ళకి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టే విధంగా కార్యక్రమం చేపట్టింది. బాపట్ల సూర్యరంక రోడ్లో అన్నా క్యాంటీన్ను ఎంపీ కృష్ణప్రసాద్, ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర వర్మ, కలెక్టర్ వెంకటమురళి ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 99 క్యాంటీన్లు ఒకేసారి ప్రారంభం కావడం ఎంతో ఆనందదాయకమని ఎంపీ తేనేటి కృష్ణప్రసాద్ అన్నారు. ప్రతి పేదవాడికి నాణ్యమైన భోజనం అందించడం కోసమే కూటమి ప్రభుత్వం అన్నా క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేసిందని ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర వర్మ తెలిపారు. 5 రూపాయలకే భోజన పథకాన్ని అందించడం గొప్ప విషయమని, దీన్ని ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాలని కలెక్టర్ మురళి అన్నారు. లైన్లో రండి, వెనక్కి రండి. వచ్చి చాలా సంతోషంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈరోజు ఇక్కడ అన్నా క్యాంటీన్ని మనం ఏదైతే ఎలక్షన్ ముందు మన ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో అది ఈరోజు 99 కేంద్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇదే సమయంలో 7:30 గంటలకి ఇనాగరేట్ అయ్యాయి. మన 175 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో ప్రతి సెగ్మెంట్లో కూడా రాను ప్రతి సెగ్మెంట్లో కూడా ఒక అన్నా క్యాంటీన్ ఉంటుంది. ఈ అన్నా క్యాంటీన్ అనేది పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, రాత్రి ప్రతిరోజు 3 సార్లు ఉంటుంది. సుమారుగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే 350, కనీసం 350 మంది వచ్చి ఇక్కడ అల్పాహారం సాధిస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రగతి, అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చాము. అదేవిధంగా ప్రజల యొక్క సంక్షేమం గురించి చాలా పెద్ద అంశం, అది ప్రజల సంక్షేమం అనేది చాలా పెద్ద అంశంగా మనం మొదలుపెట్టాము. దాని మూలంగా ఫస్ట్ టైం మనం చూస్తున్నాము బాపట్లలో. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఎమ్మెల్యే గారు, కలెక్టర్ గారు వచ్చి ఇది చేయాలి సార్ అని, అన్నా క్యాంటీన్ మనం ఇనాగ్రేట్ చేయాలంటే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి మీ అందరి మధ్యలో వచ్చి నేను అన్నా క్యాంటీన్ ప్రారంభంలో పాల్గొనగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనకు ఉత్తరాదిలో కూడా ఒక ప్రవర్బ్ ఉంటుంది, రోటీ కపడా ఔర్ మకాన్ అని అంటారు. అంటే మనవునికి కావలసినటువంటి తప్పనిసరి అవసరాలు అనేది భోజనము, బట్టలు, నివాసం అనేది అంటారు. మరి గాలి, నీరు ప్రకృతి నుంచి మనం ఉచితంగా పొందుతున్నాం. అన్నంకి మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటిది మనం రోజువారీగా చూస్తుంటాం. రోడ్ల మీద ఎంతోమంది భిక్ష అడుక్కుంటూ ఉంటారు.
ఇంకా చాలా చోట్ల షాపుల ముందర, గుళ్ళ ముందర అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు. ఎంతోమంది అనాథలు ఉంటారు, ఇబ్బందుల్లో ఉంటారు, ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంటారు. లేదా కొంతమంది పిల్లలు చదువుల కోసం అలా వచ్చి ఉంటారు. కొంతమంది ఏమైనా పనుల కోసం కూడా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్కి, కాన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ క్వార్టర్కి వస్తారు. అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర మరి సరిపడా డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు, లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ యొక్క ఆకలి తీర్చేటువంటి పరిస్థితి కేవలం 5 రూపాయల్లో నాణ్యమైనటువంటి భోజనం, హైజీనిక్గా ఉండేటువంటి భోజనం, ఒక మంచి ప్రదేశం, ఒక మంచి ప్లేస్లో గౌరవప్రదంగా వచ్చి, ఎక్కడో పెడుతున్నారు, నేను క్యూలో నుంచున్నాను, అక్కడ నాకు అవమానంగా ఉంది, అలా కాకుండా ఒక గౌరవంగా వచ్చి ఒక చోట గౌరవప్రదమైన ప్లేస్లో నిలబడి, దీంట్లో కాస్త ఆర్థిక వెసులుబాటు ఉండే వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. మిగతా చోట కంటే ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది అనేటువంటి పరిస్థితి. నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో అన్నా క్యాంటీన్ను ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం క్యాంటీన్లో టిఫిన్ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఒకేసారి 99 అన్నా క్యాంటీన్లను ప్రారంభించడం ఎంతో అభినందనీయమని అన్నారు. ప్రతి పేదవాడి ఆకలి తీర్చడం కోసమే అన్నా క్యాంటీన్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందన్నారు. అభయం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ క్యాంటీన్ నిర్వహణకు ₹1,00,000 విరాళం ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డికి ట్రస్ట్ సభ్యులు చెక్ను అందించారు. ఆగస్టు 16 కావలి పట్టణానికి ఒక మహాదశ. నిన్నటి రోజున ఆగస్టు 15 కావలి ఎన్టీఆర్ సర్కిల్లో 100 అడుగుల ఎత్తులో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేయటం జరిగింది. అదే సెంటర్లో పేదలకు పట్టెడు అన్నం పెట్టే కార్యక్రమం. పేదవాడు ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉండాలి, పేదవాళ్ళు ఆకలితో అలమటించకూడదు, పేదవాళ్ళ దీవెనలు ఈ దేశానికి, రాష్ట్రానికి కావాలి. వారిని అందరినీ కూడా ఆరోగ్యమైన సమాజం కోసం, వాళ్ళని ఆరోగ్యవంతులు చేయడం కోసం, ఆకలితో అలమటించకుండా ఉండటం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ అన్నా క్యాంటీన్ 2019 వరకు కూడా ఈ అన్నా క్యాంటీన్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల లక్షల మందికి, పేదలకి ఆహారాన్ని పెట్టింది. దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో గతంలో పనిచేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదవాళ్ళు కూడా దరిద్రాన్ని అనుభవించాలి, వారి ఆకలితో అలమటించాలి, వాళ్ళు ఆకలితో చనిపోవాలని ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో పట్టెడు అన్నం పెట్టేటువంటి పథకాన్ని రూపుమాపినటువంటి పరిస్థితి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే 5 అంశాల మీద మొదటి సంతకం పెట్టిన రోజే మొట్టమొదట అన్నా క్యాంటీన్లు ఓపెన్ చేస్తానని చెప్పిన ధర్మిల ఒక పవిత్రమైన రోజు, ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు, ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాళ్ళు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులందరూ తల ఎత్తుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాటి పుల్లారావు అన్నారు. అడ్డగోలుగా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పనిచేశారని, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి వచ్చిందని అన్నారు. చిలకలూరిపేటలో 3 అన్నా క్యాంటీన్లను ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. ప్రతి పేదవాడికి అన్నం పెట్టడమే కోసమే కూటమి ప్రభుత్వం అన్నా క్యాంటీన్లను ప్రారంభించిందని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం రాజకీయ కక్షతో అన్నా క్యాంటీన్లను మూసివేసి పేదల కడుపు కొట్టిందని విమర్శించారు.
తీసుకో అర్జెంటు. వ్యవస్థలను చిన్నాభిన్నం చేశారు. ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఉన్నటువంటి మచ్చలేనటువంటి వాళ్ళకు కూడా మచ్చ వేసి ఈరోజు తలదించుకునేటువంటి పని చేశారు. సిగ్గుపడుతూ ఉన్నారు. గత పాలనలో గత పాలకులు చెప్పినటువంటి చేసిన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు సమాజంలో ఈరోజు తలెత్తుకోలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. భవిష్యత్తులో అలా జరగకుండా ఈ దేశంలో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళు లేకపోతే ఏదైతే అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అమలు చేసేటువంటిది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఉన్నతోద్యోగం. వాళ్ళందరూ కలిస్తే దేశం మొత్తం మీద ఎంతమంది ఉంటారు అంటే వేలల్లోనే ఉంటారు, లక్షల్లో కూడా కాదు. వారు ఎక్కడైతే అవినీతికి పాల్పడినా, వ్యవస్థలను ఫాలో అప్ చేయకపోయినా, చట్టాన్ని గౌరవించకపోయినా దేశంలో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి గత పాలకులు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వాళ్ళను కూడా తప్పుదారి పట్టించడము, బెదిరించడము, బలవంతం చేయడము చేసి అడ్డగోలుగా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పనులు చేశారు. ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. భవిష్యత్తులో కూడా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఏ అధికారి అయినా ఉన్నతాధికారులు తప్పు చేయకుండా చట్టబద్ధంగా ఉంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించినట్టు ఉంటుంది. ప్రజలకు కూడా వారి మీద గౌరవం పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. వారు చేసినటువంటి అరాచకాలు తప్పు చేశారు కాబట్టి అరెస్టు చేశారు. తప్పు చేయనటువంటి వాళ్ళని చంద్రబాబు గారి కూటమి ప్రభుత్వం అరెస్టు చేయదు. ఏపీలో అన్నా క్యాంటీన్లు మళ్లీ తెరుచుకున్నాయి. పేదల కడుపు నింపాలనే ఆలోచనతో గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ అన్నా క్యాంటీన్లకు శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అన్నా క్యాంటీన్లు మూతపడగా మరోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు తిరిగి అన్నా క్యాంటీన్లను ప్రారంభించారు. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ప్రసన్న అందిస్తారు. ప్రస్తుతం మనం అన్నా క్యాంటీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అన్నా క్యాంటీన్ ప్రారంభించిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు ఉదయం నుంచి అన్నా క్యాంటీన్లో మొదలైంది. వాళ్ళు అంతా మధ్యాహ్నం భోజనం, అదేవిధంగా రాత్రి డిన్నర్ 2 రకాల కూడా మొదలై అన్నా క్యాంటీన్లో ప్రధానంగా దొరుకుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ మొదలై మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి డిన్నర్ కూడా ఈ అన్నా క్యాంటీన్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంది చెప్పండి మీకు అన్నా క్యాంటీన్? బాగుందండి, చాలా బాగుంది. ఆనందంగా అన్నా క్యాంటీన్ చేసినందుకు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చాలా శుభ్రంగా మీరు ఎప్పుడు ఇట్లానే పెట్టాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టాలని ఎప్పుడు ఇట్లాగే అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు ఇట్లాగే పెట్టాలని చెప్పండి. మామూలు ఎలా ఉంది చెప్పండి? సూపర్గా ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నా క్యాంటీన్ ఉపయోగించేసి చాలా మందికి, పేదవాళ్ళకి, వాళ్ళకి ఆకలి తీర్చి చల్లగా ఉండాలని మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం చేసిన ఈ సిస్టమ్కి మేమందరం సంతోషంగా ఉండామని చెప్పేదానికి ఇష్టపడుతున్నాం. ₹5 ఏ రోజు ఏది సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు కూడా ఏ రోజు ఏం కడతారు అనేది కూడా అంతా రాస్తున్నారు. సోమ, మంగళ, బుధ, గురువారాల్లో మొత్తం అంతా కూడా ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రధానంగా క్లియర్గా ఏ రోజు ఏముంది అనేది అన్నా క్యాంటీన్లో ఆహార పట్టికలో ప్రధానంగా అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రతిరోజు కూడా 3 పూట్ల ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం భోజనం, సాయంత్రం డిన్నర్ ప్రధానంగా ఈ 3 ఇక్కడ అన్నా క్యాంటీన్లో దొరుకుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. అలా రుచికరంగా అదేవిధంగా మంచి వాతావరణంలో ఈ అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రధానంగా నడపడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అన్నా క్యాంటీన్లు మళ్ళీ తిరిగి పునఃప్రారంభించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ఒక 100 అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రధానంగా తెరవడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా ప్రధానంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉదయం, మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి డిన్నర్ ఈ అంశాలన్నింటిలో కూడా ప్రధానంగా పరిస్థితి ప్రధానంగా ఇక్కడ కనిపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే అన్నా క్యాంటీన్ 3 కోట్ల తెరవడంతో పాటు విరాళాలు ఇచ్చే దాతల నుంచి కూడా ప్రధానంగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అన్నా క్యాంటీన్కి ఎవరైతే విరాళాలు ఇస్తారో వాళ్ళని కూడా తీసుకోవడానికి ఒక అకౌంట్ నెంబర్ కూడా ప్రధానంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఓవరాల్ అన్నా క్యాంటీన్కి సంబంధించిన తాజా పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ శ్రీనివాస్తో ప్రసన్న, న్యూస్ 360 అమరావతి. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం పట్టణంలో 2 అన్నా క్యాంటీన్లను జిల్లా
కలెక్టర్ చేతన్తో కలిసి ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. పేదల ఆకలి తీర్చడం కోసమే కూటమి ప్రభుత్వం అన్న క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేసిందని, అన్న క్యాంటీన్ అంటే అన్నగారు ఎన్టీ రామారావు అని అన్నారు. త్వరలో నియోజకవర్గానికి మరిన్ని ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయని, యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు. శ్రావణ శుక్రవారం మహిళలందరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. శ్రావణ శుక్రవారం అంటే నోచడం. అలాగే ఈరోజు నిన్న స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు అక్కడ మా బసవతారక ఇండోమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఏదైతే అమ్మగారి పేరుతో ఉందో అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో మేము అక్కడ జెండా ఎగరవేయడం జరిగింది. అందుకని నేను ఇక్కడ కావడం, ఇవాళ నాన్నగారి పేరుతో నిన్న అమ్మగారి పేరుతో ఉన్న ఆసుపత్రిలో జెండా దర్శనం చేయడం, ఇవాళ అనుకోకుండా ఇక్కడ అన్న క్యాంటీన్ అదే ఏదైతే అన్న అంటే ఎవరు ఇంకా ఎన్టీఆర్ మరి తారక రామారావు ఆయన ప్రారంభించడం జరిగింది. అక్షయ పాత్ర వారు ముందుకు వచ్చారు, వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించడం. 5 రూపాయలకి టిఫిన్ కానివ్వండి, మధ్యాహ్నం లేకపోతే రాత్రి భోజనాలు కానివ్వండి. అలాగే ఇప్పుడు నిన్న గుడిపేటలో ఆయన ప్రారంభించడం జరిగింది ఒక అన్న క్యాంటీన్. ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం 100 క్యాంటీన్లు, 99 క్యాంటీన్లు ఇవాళ ఈరోజు, అంటే 99 100 క్యాంటీన్లు. ఇంకా అంచెల వారీగా రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ యొక్క విస్తరించి ఈ యొక్క అన్న క్యాంటీన్ని ఎలాగైతే పూర్వం అలాగే ఈ అన్న క్యాంటీన్ని నడపడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రోజువారీ కూలీ నాలి చేసుకునే వాళ్ళు, అంటే ఆర్థికంగా దాని దిగువ రేఖ ఉన్నవాళ్ళు, కష్టపడి రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడిన వాళ్ళకి మరి ఈనాడు ఎంతో పుష్టికరమైన ఆహారం. మీకు తెలుసు అక్షయపాత్ర వాళ్ళు అంటే మా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కూడా వాళ్ళు చేస్తుంటారు. ఎంత నాణ్యంగా ఉంటుందో వాళ్ళ, అలాగే ఎంత పౌష్టిక ఆహారం. 2 ఒకటి ఆహారం, నీరు. ప్రతి ఆహారం, అన్న క్యాంటీన్లు, నీరు. మరి ఈనాడు హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా వల్లపల్లి ద్వారా మనం నీళ్లు అందించడం జరిగింది. అన్ని చెరువులు కూడా డైరెక్ట్ గా హిందూపురం పట్టణానికి ఈ యొక్క దారిని సమస్యలు తీర్చాము. అలాగే ఇంక ముందు ఉన్న పనులు ఉన్నాయి. మీరు చేసుకున్న అదృష్టం మళ్ళీ మీరు తిరిగి తెలుగుదేశాన్ని పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావడం. సో ఇవాళ అన్ని పనులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన హిందూపురం ఉంటే పేదవారి ఆకలి తీర్చమే టీడీపీ ఆశయమన్నారు ఎమ్మెల్యే శిరీష. శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో అన్న క్యాంటీన్ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే పేదలకు స్వయంగా వడ్డించారు. ఆ తర్వాత క్యూలైన్లో నిలబడి టిఫిన్ చేశారు. అన్న క్యాంటీన్ ద్వారా పేదలకు 5 రూపాయలకే భోజనం పెడుతున్న వ్యక్తి సీఎం చంద్రబాబు అంటూ ప్రశంసించారు. అన్న క్యాంటీన్లపై విమర్శలు చేస్తున్న వైసీపీ నేతలు కూడా క్యాంటీన్లలోకి వచ్చి తినొచ్చన్నారు ఎమ్మెల్యే శిరీష. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపుతోనే అన్న క్యాంటీన్లను తొలగించిందని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ విమర్శించారు. బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి పట్టణంలోని ఎన్ఎస్పీ కాలనీ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన అన్న క్యాంటీన్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 60 రోజుల్లోనే ఎన్నో సంక్షేమ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం విద్యుత్ శాఖను సొంత లాభసాటి వ్యవస్థగా వాడుకుందని మండిపడ్డారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో అన్న క్యాంటీన్ను ఎమ్మెల్యే మాలకొండయ్యతో కలిసి ఎంపీ కృష్ణప్రసాద్ ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రజలతో కలిసి క్యాంటీన్లో టిఫిన్ చేశారు. అన్న క్యాంటీన్ల వల్ల పేద ప్రజలకు ఎంతో మేలు కలుగుతుందన్నారు. పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజు, ఇతర వేడుకలకు సంబంధించి దాతలు ఎవరైనా ఉంటే అన్న క్యాంటీన్లో విరాళాలు ఇవ్వాలని ఎంపీ కోరారు. చీరాల అన్న క్యాంటీన్ను 5 లక్షల విరాళాలు వచ్చాయని ఎమ్మెల్యే మాలకొండయ్య తెలిపారు. పేదల ఆకలి తీర్చుతుందన్న అన్న క్యాంటీన్లపై వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న దుష్ప్రచారాలను ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరని మాలకొండయ్య అన్నారు.
గ్రంథాలు ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు తెలిసి ఇంకో 10 నిమిషాల్లో 5 లక్షల రూపాయలు దాటుతుంది. సో మనందరం ఆనందపడాలి. ఖచ్చితంగా 5 లక్షలే కాదు, ఇప్పుడు మా వాళ్ళందరి సహకారంతో ఖచ్చితంగా చీరాల్లో దాదాపుగా ఒక నెలకో 2 నెలలకో లేదా 1 సంవత్సరానికి సరిపడా ఈ నెలలోనే పోగు చేస్తామని చెప్పేసి నమ్మకం ఉంది. దీన్ని మరి విమర్శల మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు. జాగ్రత్త అని చెప్తున్నా. బ్లూ మీడియా 23,080 రూపాయలు ఆల్రెడీ దాతలు ఇచ్చారు. మేమే కలెక్ట్ చేయలేదు, దాతలు ఇచ్చారు. అది వాళ్ళ గొప్పతనం. ఇంకొక గంట మేము ఇక్కడ నుంచి 5 లక్షలు దాటుకుంటాం. సరే, చాలా బాగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది. అంటే చీరాలలో ఉన్న స్పిరిట్ ఏంటి, చీరాల ప్రజల్లో ఉన్న ఉత్తేజం ఏంటి? అన్నా క్యాంటీన్ మన ప్రియతమ నేత శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిలుపు మేరకు ఎంతమంది ముందుకు వస్తున్నారో చూద్దాం. అయితే చాలా మంది దాతలు డైరెక్ట్గా అకౌంట్లో వేయాలనుకున్న, చెక్కులు వేయాలన్నా వివరాలు వాట్సాప్లో కూడా కమిషనర్ గారి ద్వారా వస్తుంది. వేరే వాళ్ళ ద్వారా వస్తే నా నమ్మొద్దు ప్లీజ్. కమిషనర్ గారి వాట్సాప్ నెంబర్ నుంచి వచ్చింది, ఆ నెంబర్ చూసుకోండి. బయట కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాము, చాలా పెద్ద ఫ్లెక్సీ పెట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం, మీరే ఫోటో తీసుకోవచ్చు. అకౌంట్ శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో వైసీపీకి బిగ్ షాక్ తగిలింది. హిందూపురం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఇంద్రజతో పాటు మరో 8 మంది కౌన్సిలర్లు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ సమక్షంలో టీడీపీలో చేరారు. గత స్థానిక ఎన్నికల్లో హిందూపురం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 38 వార్డుల్లో 30 వార్డుల్లో వైసీపీ కౌన్సిలర్లు గెలిచారు. వైసీపీ విధానాలు నచ్చకనే టీడీపీలో చేరుతున్నట్లు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తెలిపారు. మరికొంతమంది కౌన్సిలర్లు కూడా త్వరలోనే టీడీపీలో చేరుతారని ఇంద్రజ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కడప నగరంలో కమిటీ కుర్రాల సినిమా యూనిట్ సభ్యులు సందడి చేశారు. ప్రసిద్ధిగాంచిన కడప పెద్ద దర్గాను టీం సభ్యులతో పాటు నిహారిక కొనిదెల దర్శించుకున్నారు. దర్గాను దర్శించుకోవడం యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందని, ఇంతటి పవిత్రమైన దర్గాను దర్శించుకునే భాగ్యం కలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. వీలు చూసుకొని మరోసారి దర్గాను దర్శించుకుంటానని తెలిపారు. ఏం చేస్తున్నాం? హలో అండి, ఇక్కడ మేము సినిమా ప్రమోషన్స్కి వచ్చాము అనుకున్నాం, కానీ ఈ అమీన్ పీర్ దర్గాకి రావడం అనేది మాకు అలా కుదిరింది అంతే. నిజంగా అనుకొని రాలేదు, కానీ నిజంగా మాకు అది రాసి పెట్టుంటేనే అవుతుందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. సో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. నిజంగానే ఇంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక పవిత్రమైన ప్లేస్కి రావడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. I think I'll keep coming back here. And కడపలో ఇంత మంచి ప్లేస్ ఉందని నిజంగా నాకు తెలీదు, ఇప్పుడే తెలిసింది. బట్ ఇక్కడ నుంచి మైండ్లో పెట్టుకుంటాను, గుండెలో పెట్టుకుంటాను. చాలా బాగుందండి. నేను అనుకున్నాను ఇదేంటి కొంచెం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి వాళ్ళకే నప్పుతుంది సినిమా, ఆ భాష, ఆ స్లాంగ్ వల్ల అనుకున్నాను. కానీ నిజంగానే సీడెడ్లో ఇటు సైడ్ సీమాంధ్రాలో కూడా చాలా బాగా తీసుకుంటున్నారు. సో నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంకా ఏం ప్లాన్ చేయలేదండి, చేస్తే ఇంతనే చేస్తాను. చేస్తానండి, తమిళ్లో ఒక సినిమా చేస్తాను, తెలుగులో ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు. ఈరోజు సక్సెస్ టూర్ అనే ఒక పేరుతో మేము ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. జీవితంలో ఇక్కడికి ఇంత
హ్యాపీనెస్తో ఇక్కడికి వస్తారని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. మా నిహారిక గారికి కంపల్సరీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, కడప ప్రజలందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మమ్మల్ని అందరినీ సక్సెస్ చేసి ఇక్కడి వరకు మమ్మల్ని వచ్చి అమీర్పూర్ దర్గాని దర్శించుకునే విధంగా చేశారు. ఇక్కడ చూస్తున్న ప్రజలందరూ కూడా కమిటీ కుర్రోలు అనే సినిమాని చూసి మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి హ్యాపీగా ఆనందంగా ఒక 2.5 గంటల పాటు కూర్చుని మీ చిన్నతనానికి వెళ్ళొచ్చు. అలాంటి సినిమాని మాకు అందించేలా మాకు నిహారిక గారు, ఫణి గారు ప్రొడ్యూస్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి కుర్రోళ్ళందరినీ కూడా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ప్లీజ్ టు వాచ్, అందరూ చూసి హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగుంది సార్. ఇప్పుడు నంద్యాల వెళ్ళొచ్చాము, కర్నూలు నుంచి నంద్యాల, అప్పుడు రాజంపేట వెళ్తున్నాము. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకుంటే అసలు ఎక్కడికో నుంచోబెడతారని చెప్పేసి మనం చిరంజీవి గారిని వీళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మంచి సినిమా తీస్తే చిరంజీవి గారే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, చిరంజీవి గారు కూతురు చేసినా కానీ అదే విధంగా స్పందన ఇచ్చి ఇక్కడున్న చిన్న కుర్రాళ్ళందరినీ కూడా అంత పెద్ద హిట్నిచ్చి గుండెల్లో పెట్టుకుంటున్నారు. సో ఇవి ఇప్పటివరకు నా ఊరు నా వార్తలోని అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ 360, నిజం ఆలోచనను మారుస్తుంది.